جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے معروف گلوکار ہیں ابرار الحق صاحب نے ایک بیان دیا، اور وہ بیان انہوں نے دیا کہ مائیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتی ہیں، پہلے قرآن سناتی تھیں، تلاوت سناتی تھیں۔ بہرحال ایک ایشو بنا دیا گیا ان کے اس بیان کو، تنقید کی زد میں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ ابرار الحق صاحب سے بھی بات کریں گے۔ اور یہ صاحب، یہ ایک بالکل نیا وتیرہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر کچھ چند ایک لوگ ہیں، مغرب زدہ لوگ، اور وہ بہت تھوڑے سی اکثریت، جو کہ سمجھتے ہیں کہ جن کو نہ پاکستان کی کسی ٹریڈیشن سے، نہ روایات سے، نہ اقدار سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جس طرح ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں ویسے لوگ زندگی گزارتے ہیں، کہ ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہماری مائیں جو تھیں، یہ جو وہ ہے اپنا حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، جس کے اوپر یعنی پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ ساؤنڈ جو ہے یہ سلیپ انڈیوسنگ تھا، اسٹڈیز ہوئی ہیں، وہ سنایا کرتی تھی، اور ہم سو جایا کرتے تھے، بچے سو جایا کرتے تھے۔ یہ ہماری روایت کے اندر شامل ہے۔ اب اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کے دل جلتے ہیں، ان کے دل ایسے ہوتا ہے جیسے جو سمجھتے ہیں جیسے ان پہ حملہ کر دیا گیا، اور پورا پاکستان کا میڈیا جو ہے لبرل سوشل میڈیا وہ اس کے اوپر پل پڑتا ہے کہ یہ۔ اب ابرار الحق نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ اس زمانے میں مائیں جو تھیں وہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو سودنگ صورتحال میں لے کے آتی۔ اب یہ جو آپ، میں بتاؤں، ابرار صاحب بھی ابھی جب فون پہ آتے ہیں، یہ جو آج کا ماڈرن بیٹ ہے، یہ بیٹ ڈسٹربنگ بیٹس ہے، یہ سلیپ انڈیوسنگ بیٹ نہیں ہے۔ میرے ساتھ بیٹھ کے مقابلہ کر سکتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ یہ وہ بیٹ ہے جو بچے کو سلا نہیں سکتا، یہ بچے کو اٹھا تو سکتا ہے، یہ بچے کو نچا تو سکتا ہے، یہ بچے کو رقص تو کرا سکتا ہے، لیکن بچے کو ایک پیاری میٹھی نیند نہیں سلا سکتا جو ماں کی لوریاں سلایا کرتی تھی۔ اور لوری آپ خود سوچیں کہ ان کو بھی پتہ ہے۔ ابرار الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ابرار صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے اور پوچھیں گے کہ ابرار صاحب، آپ نے جو کہا ظاہر ہے بہت زبردست بات کی، یہ لوگ پیچھے کو پڑ گئے کیوں؟ آپ نے کیا قصور کر دیا ان لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی آپ کے اس پروگرام میں مجھے دعوت دینے کا۔ انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ دو طرح کی ایکسٹریمز میں پھنس چکے ہیں، ایک ریلیجس فنیٹکس ہیں اور لبرل فاشسٹس ہیں۔ حالانکہ ہمارا اسلام، ہمارا دین بھی ہمیں بڑی میانہ روی کا درس دیتا ہے، اور ہم بات کا بتنگڑ بنانے کی ماہر ہیں۔ اور جیسے ابھی اور صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا نام کوئی لے لے، اور اگر کوئی میری طرح کا گناہ گار بندہ لے لے تو پھر اس کی وہ چیزیں کہ جی آپ نے یاد ہے آپ نے فلانا گانا گایا تھا، اور وہ اس کو بھول جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی زندگی اس ملک کو دے دی، اپنی جوانی دے دی، جو کمایا تھا، جو اربوں روپے کا ذکر کرتے ہیں یہ لوگ، خود اس نے کمائے وہ دے دیے، اور اللہ کی راہ میں، اور اپنے والدین کے لیے، ان والدین کے لیے جو کلمہ پڑھ کے ہمیں سنایا کرتے تھے، اور جو ہمیں اخبار ہاتھ میں دیتے تھے، تو ہم حاتم طائی کی سٹوری سناتے تھے، ہمیں وہ حاتم طائی کی سٹوری سناتے بھی تھے، اور اخبار میں ہم پڑھتے بھی تھے، جس سے ہم انسپائر ہوتے تھے کہ بڑے ہو کے ہم بھی بھلے کام کریں گے۔ ہمیں ٹیپو سلطان کے قصے سنائے جاتے تھے تاکہ ہمارے اندر ایک دلیری والا جذبہ پیدا ہو۔ ہمیں اپنے ویلیو سسٹم کے ماں باپ کے پاؤں دبا کے سونا ہے، وہ سکھایا جاتا تھا۔ آج ہم نے ان روایات کو، اپنی دینی جو ویلیوز ہیں ان کو بھلا کر سارا کچھ فون کے اندر جو ہے وہ بچے کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اور آپ میرے سے اگری کریں گے، جتنے یہ ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے 5 سال بچے کی زندگی میں انٹائر شخصیت بن جاتی ہے۔ Whatever goes in the brain's biochemistry of that child will stay there for the rest of his or her life. اس کی کمپلیٹ شخصیت تیار ہو جاتی ہے۔ ان کو کیا کیا کچھ کانٹینٹ نہیں دیا جا رہا اس میں۔ سو آج ہم اگر دیکھیں تو ایون ہم اسکرین ٹائم بچوں کا ہمیں ریڈیوس کرنا چاہیے۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ہمارے ڈاکٹرز ہمارے ہاسپٹل میں ہمیں بتاتے ہیں کہ پیرنٹس شکایت لے کے آ رہے ہیں کہ خدارہ، ڈاکٹر ان کو کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس شکایت یہ لاتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے موبائل چھین لیں آپ۔ پروفیسر مودت رانا جو پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے فیمس سائیکیٹرسٹ ہیں، میں اس دن ان کے گھر گیا تو انہوں نے اپنے کہا کہ میرے بچوں کے لیے موبائل جو ان کے بچوں کے جو بچے ہیں چھوٹے، ان کے لیے موبائل فون از آؤٹ آف کورس بائی آل مینس۔ اسکرین ٹائم کم کریں ان کا، کیونکہ وہ کمیونیکیٹ فیملی کے ساتھ کرنا ختم کر رہے ہیں وہ۔ اس کے بعد پھر ان کی شخصیت پہ جو منفی اثر مرتب ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اور ابھی تو میں 5th جنریشن وارفیئر جو ایک بڑی منظم ذہن سازی کے لیے کی جاتی ہے اس کا ذکر ہی نہیں یہاں پہ کر رہا۔ وہ
बड़ी साइंस है और ये मकबूल जान साहब आपको बताएंगे। ज़हन साजी की बात की इब्रार आपने, तो ये जो कम्युनिटी, आपकी अपनी कम्युनिटी भी आपके खिलाफ बयान देती हुई नजर आ रही है, जो दो रवैयों की बात की कि एक्सट्रीमिज्म, इसका क्या इलाज है? इसका तो कुछ सोचे ना कि एक माशरा जा किस तरफ रहा है। जी औरिया साहब। जी मैं इमरान साहब देखिए मेरी बात सुने, मसला सारा ये है कि इस हमेशा से जितने भी इन्होंने इमरान साहब ने बात की कि जितने भी सारी की सारी चीजें होती थी, जो लोरियां होती थी, जो कहानियां होती थी, वो कैरेक्टर बिल्डिंग के हिसाब से होती थी। हमें बताया जाता था कि आपने आगे जिंदगी के अंदर किस किस्म के किरदार अदा करना है और बच्चे के सामने सिंबल भी रखे जाते थे। इसी तरह जो बात उन्होंने की है, आज आप देखें ना सिर्फ ये कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, बच्चे स्क्विंट महंगे होते जा रहे हैं इस मोबाइल को देख देख के, और कोई डॉक्टर्स मना करते हैं कि इसको पीछे इसको हटाओ। और उसके साथ साथ जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह की बातें आ रही हैं, जिस तरह की ये सारी चीजें आ रही हैं, ये सारे के सारे इस बीट्स को अगर आप इंसानी जज्बात के साथ उनके साथ लेके आए, आप हैरान होंगे कि सिर्फ इंसानी जज्बात को खेलने, इश्ताल अंगेजी पैदा करने और उसके अंदर उसके जज्बात को एक जिसे कहते हैं एक्टिवेट, एक किस्म का जिसे कहते हैं ना वो अपना निकोटीन टाइप चीज जो होती है, जो इंसान को एक जिसे कहते हैं एक्टिवेट करती है, बहुत ज्यादा इश्ताल दिलाती है, वो वाली सूरत हाल में लेके आती है। अच्छा इब्रार साहब, आपने कम्युनिटी की बात की, आपसे मैंने सवाल किया था कि आपकी कम्युनिटी आपके खिलाफ की हो गई, आपने इतना अरसा शोबिस को दिया है, उसमें मेरी क्या है और वो कम्युनिटी समझ रही है कि मैंने माँ के खिलाफ, आजकल की माँ के खिलाफ बात की है। बात तो पेरेंट्स की है, माँ का रोल जो है ना वो बाप भी कर रहा होता है, कभी माँ भी कर रही होती है। ज़ाहिर है बच्चे के साथ जो भी होगा, 2 साल 1.5 साल का बच्चा है, जहाँ से उनकी तरबियत वेस्ट की हमारे बच्चों के लिए शुरू हो जाती है, तो वो माँ के हाथ में ही होता है। माँ नहीं बाप भी होगा तो वो भी यही करता है। तो वी आर ऑल इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज अ सोसाइटी। और हमें दुख ये है कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का अंदाजा नहीं हो रहा कि हम अपनी ज़हन साजी, जिसके लिए लोग आज़ादी हासिल करते हैं, जंगें लड़ते हैं, वही किसी और के हाथ में दे रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना। इट वाज नॉट अबाउट बेबी शार्क एंड इट वाज नॉट अबाउट जस्ट अवर कलमा। हमारा कलमा तो हमारी यही माँ है, कई दफा और भी इनको सुनाती होंगी, लेकिन वो जो मैंने वहां पे बात की ना कि पहली माँ कलमा सुनाती थी, वो सिर्फ कलमे की बात थी। मैं पूरे एक उस पैकेज की बात करता था जिसमें हमें रहम दिल बादशाह की कहानियां सुनाई जाती थी, जैसे मैंने जिक्र किया, हातिम कहानियां सुनाई जाती थी, दिलेरी के लिए कुर्बानी के जज्बे की कहानियां सुनाई जाती थी। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो जब 4-4 साल के थे तो रोज मुझे कहते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहानी सुनाए ना, तो मैं उनको छोटी कोशिश ये करता हूँ, खुद में गुनाहगार जैसे भी, मैं उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन मैं कहता था। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो उसमें ये हुआ कि वहां पे ना बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने एक सहाबी ने उनसे कहा, ओए मेरे बेटे, उन्होंने आवाज दी, मेरे बच्चे इधर आओ। तो आप सल्लम ने कहा ऐसे नहीं कहते, इसलिए कि जो यतीम बच्चे हैं ना यहाँ पे, वो सोचेंगे कि हमारे तो बाबा ही नहीं है। देखो तो वो बच्चे मेरे सुनते, अच्छा वो इतने अच्छे थे, वो कितने, ऐसे नहीं करना चाहिए यार। इतनी हमारी दीन इतना रिच है, हम अपना पूरी पर्सनैलिटी बना सकते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन की। इट इज अबाउट द इंटायर नेक्स्ट जनरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम छोटी सी बात को लेकर ऐसे कुछ तो बुग़्ज़ में ही बोलना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा वो जो नच पंजाबन था वो तुमने क्यों गाया था? उनको कोई अस्पताल नजर नहीं आता, उनको मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आता, उनको कैंसर अस्पताल नजर नहीं आता। अरबों रुपए कमाए हैं और लगाए कहाँ हैं ये भी नजर नहीं आता। इसने अरबों रुपए कमाए थे वो 2 गाने गा के। तो खुदारा ये हम सबके लिए भलाई की बात। और जो रवैयों की बात कर रहे हैं, जो मुतशद्दिद रवैये जो फ़रोग़ पा रहे हैं, माशरा किस तरफ जा रहा है, इसके ऊपर भी तवज्जो की ज़रूरत है। और यह साहब से मैं कहूँगा इस पर कमेंट करें। और यह सब, ये जो रवैये की बात की इब्रार ने कि एक इंतहा पसंद है और दूसरी तरफ लिबरल फाशिज्म है, ये क्या है? देखिए ये कोई मुतशद्दिद रवैये ये नहीं, मुतशद्दिद एक तरफ से है। देखिए पहली बात तो यह है कि इंतहा पसंद रिलीजन तो आपने तबाह बर्बाद करके रख दिया। मैं आज आपको मिसाल देता हूँ। आज आप खड़े होके, अभी पिछले दिनों 8-10 वाक़यात गुजरे हैं, ख़वातीन के वाक़यात गुजरे, क्या कोई मजहबी आदमी इस टीवी स्टेशन पे आके खड़े होके ये कह सकता है
खड़े होकर ये बात कर सकता है कि अल्लाह ताला फरमाया कि वो क़यामत के दिन ऐसी औरतों को नजर भी नहीं डालेगा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, कि जो बाजार में कपड़े ऐसे पहनती हैं कि बाजार में नंगी दिखती है, नहीं कह सकता। आपने उनको कॉर्नर कर दिया हुआ है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये सारे वाकयात जो हैं उनके पीछे कसूर किसका है। हमने तो बिल्कुल सही बात है। और ये सब प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।